الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإنسان فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني ووحيد قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة علم كلام الاستمر وزائد بفضله وعدله تكل كل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفرقان بالصدق والتبليغ وجائز في حقه من عرض بغير نفس كخوف في المرض اسمتهم كسائر الملائكة وجبات وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاخصص ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متقى وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب ابتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان ارتضى إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خطيب الدغايا عليهم الصلاة والسلام وآلهم أدمت والملك الذي بلا أب وهم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفسير وشي منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان تدع 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصوف الخليل والكريم فيها كلام الحق وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيمان نبي من آخر وجه وكل ما كان به من عجب خاتمة في ذكر الباقي الواجب مما عدا مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه آمنة أرضعنه حليمة السبية مولده بمكة أمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم
قاسم وعبد الله والطيب والطهير بذل ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مريم القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجا وأربع من الإناث تذكر ونورا بالجميع يذكر تزرع بعلها علي وابنهما سبطان فضلهم جري فزينب وبعدها هيا وأم كلثوم زكت رضيا عن تسع نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترت النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات إذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا بقدس يدرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وحصار وافترى عليه خمسا بعد فرات وبلغ الأمة بالإسراء وفرد خمسة بلا امتراء قد فاز الصديق بتصديق له وبالعروج الصدق فأغلاه وهذه عقيدة مختصرة وللعوام شغلة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هادي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها حيث بعد الجمل تاريخها لحي غر جمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد العقوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآبائه والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وبطاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Hari ini tahlillah. الفاتحة حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام من العلماء والأولياء والصالحين وجميع مشايخنا جميعا خصوصا إلى روح سيدنا محمد اللهم بن عيسى سيدنا القدر محمد بن علي العلوي وإلى ابن قطب اللهم محمد بن محمد الغزالي وقبل أحوال يزيد المستقيم وقبل شمس وقدر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني ومن الشيخ محمد حسن بن عبد البدير والشيخ محمد كسب الأنوار بن الحي اسماعيل البدير والشيخ محمد شروي عبد المجيد البدير والشيخ محمد سني عبد الوالد المقبول والشيخ محمد سلم بن محمد جرماني من أهل المسجد الأبي والحبيب زيد بن إبراهيم بن زيد بن سميد وخصوصا إلى رمي الشيخ الحاج الأشعري بن سليمان وجميع مشايخنا ووالدنا ووالدكم بأن الله الكريم يعلي درجته في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أهل بيتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم منفعتهم وخصوصيات وكرامة في الدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا ببركة أجمعين طول الأمور بصحة وعافية مع كمال المتابعة للنبي ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وخاتمة إلى الموت على هذه النية ولكل صالحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia kita bersama, nikmat kesehatan, keafiatan, terlebih lagi waktu yang diberikan Allah kepada kita bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dapatlah kita diberikan taufik dan hidayah berkumpul di majlis ini kembali melanjutkan pembelajaran kita, terutamanya ilmu yang diwajibkan, salah satunya yaitu ilmu tauhid. Asalnya halaman 5 lah, alinea kedua 1, 2, 3, 4 baris kelima.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bih. Jadinya wajiblah bagi pula kita mengusahakan akal ini itu supaya dapat pengenalan yang sempurna dengan sehabis-habis usaha, seperti belajar pada ulama-ulama dengan sungguh dan dengan kitab-kitab dan mudzakarah dan mutalah di mana-mana masa. Jadi kita nih ujar Allah diberikan akal lah. Nah, gunakan akal ini dengan sebaik-baiknya untuk belajar terutama ilmu-ilmu agama kepada orang yang ahli lah. Ulama itu kan artinya alim. Nah, ulama itu jamak daripada alimun, orang yang alim, orang yang tahu masalah ilmu tauhid atau ilmu fikih atau ilmu tasawuf. Nah, belajar bujur-bujur terutamanya dengan nang bujur itu pasti dengan kitab-kitab. Nah, inilah banyaklah ajaran-ajaran nang pindah kada kitab pakai catatan biasa aja nya. Nah, itu kada kalau dipertanggungjawabkan apalagi ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Nah, itu bujur-bujur belajar saja. Nah, janganlah kita merasa mempadai atau cukup dengan mendengarkan saja. Ini kitab boleh, maaflah tadi kitabnya belum Bapak tak kamu ini belum tahu tokonya, nah, memang belum basic. Ini karena nyaman basic kitab. Kenapa jadi kitab nyaman ada pegangan lah, supaya kawan mungkin kaina kawan diminta membaca. Walaupun biarlah belajarnya, hal-hal baca anjir kayaknya nah. Untung bacaannya Arab Melayu, orang Melayunya asal bisa baca Quran aja lah, bacaan bisa nyaman yang bacanya. Nah, kitab. Nah, bila begitu tuh ngarannya pelajar. Bila mendengar tuh ngarannya apa? Mustami'an. Jadilah jar Nabi itu orang yang alim. Bila kada orang alim, jadi pelajar kayak bontian. Bapak lagi belajar sama daripada pelajar. Jadi kada awal jadi orang alim, kada awal orang pelajar kada berkitab juga orangnya mustami'an barang mendengarkan barang orang tulak-tulak kemana aja mungkin kabar baik betul kemana lagi kadenau mana gitu ke Tanjung itu latihan kada berkitab orang lah tapi orang jadi mustami'an mendengarkan orang ceramah ya, ada yang dibubulik jadi orang alim kada jadi pelajar kada mendengarkan kada muhibban barang muhibban tuh orang ketujuh sini ketujuh malah orang belajaran orang mengajarkan atau orang mendengarkan sini tempat ada cuma hati itu ketujuh aja kada melarang. Nah jangan jadi orang kalima orang alim kada belajar kada mendengarkan kada ketujuh kada orang kalima itu berarti kada ketujuh tuh. Nah itu pacaran celaka gitu. Lalu jangan merasa cukup ya mendengar aja karenanya wajib disuruh berkitab lah. Karena ilmu tauhid itu memang payah, kalau payah lah agak sulit karena memerlukan apa nih? Akal lah. Kalau pian lah belajar di umum nih, nang matematika, nang memerlukan akal matematika, apalagi kimia, apalagi fisika, itu mah akal semuanya. Tapi cukup sampai dunia aja mati selesai. Tapi kalau nang ini ngalih tapi menyampaikan karena hari akhirat karena kita rukun iman ada 6 termasuk diantaranya itu yakin dengan hari kiamat walaupun pian kada bertamuan belum sebelum kiamat pian bertamuan anaknya dulu siapa kematian lah itu anaknya itu anaknya abahnya mamanya dan janganlah pula kita sayang membuang tempo dan harta buat ilmu ini nah, pianlah kita nih kalau dilihatnya emang belajar kayaknya kayak apa ya kayak sampingan bang lah. Nah wajibnya di mana? Di sekolahan. Padahal maaflah nang menyelamatkan kita tuh ilmu agama, ilmu yang membawa kita kepada Tuhan termasuk ilmu tauhid kayaknya. Sekali lagi mau di sekolahan tuh terbatas waktu, yalah terbatas gurunya. Betul terbatas pelajarannya terkadang pelajarannya itu kada runtut nah lalu kadang mau dapat lambat dapatnya lah dapatnya mungkin cuma kada runtutnya lah maka beli tempat itu tempat-tempat atau sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga yang mengajarkan dari awal sampai akhir nah
Karena inilah nanti yang menyelamatkan kita di dalam dunia, terlebih lagi akhirat. Janganlah menuntut ilmu itu sebagai taruh di belakang. Maksudnya itulah ya tadi pang taruh belakang tuh alam sasambilan aja. Nah, untuk pang lah wain akhirat tuh bilang tak sampingakan banyak lebih banyak ke masalah dunia. Apalagi wainnya lapian lah jangan kan masalah dunia. Dunia aja kan belajar di sekolahan tak sampingakan. Karena akal kita nih terkadang kadang digunakan sehabis-habisnya. Akal kita nih banyak ditarik oleh yang lain ya. Pokok pian tuh ini kan lagi di pelajaran lah. Yakin hapian. Sehari itu belajar siapa? Mulai jam setengah 8 sampai jam 2 atau jam setengah 3 sampai 3. Fokusnya itu wallahualam sejam tahan aja hapian. Lebih banyak kemana ya? Akal kita nih ditarik oleh yang lain sudah. Orangnya mungkin di sekolahan tapi hatinya di HP sudahnya. Nah, sampai ke rumah kadang mencari apa kalau makan lah kadang makan mencari HP dulu. Dihidupakan dengan apinya aja. Kenapa hidup HP itu apa aja? Nah, TikTok. Enggak ada hidup HP aja lo mati aja. Nah, kalau artinya tak kasih itu deh. Lalu apa yang fokus kita tuh kurang. Andai kata fokus kami buju-buju digunakan luar biasa. Supaya jangan jadi penyesalan di kemudian hari. Maka kalau tiada kita usahakan yang sebenar-benar usaha tentu mendapat di dalam kejahilan yang amat mencelakakan bagi diri kita. Nah, jadi ini alhamdulillah wasyukurillah kawafian menggunakan kesempatan terutama lagi nikmat akal untuk belajar ilmu agama. Yalah. Sekali lagi kalau ilmu umum itu cuma sampai ke hilang deh. Tapi kalau ilmu agama sampai kekal hari kiamat kiana dan itu napa jangan dipakai. Ilmu tauhid nah sampai hari kiamat tak pakai ya lah. Sampai dia masuk surga neraka. Nauzubillah ya Allah. Sampai deh. Nah, lalu bila orang itu kadang menggunakan kesempatan, kadang menggunakan akal, kadang menggunakan waktu yang diberikan Tuhan ini, maka pertama loh tiada menerima syukur kepada akal, pikir dan paham yang diberi Allah. Bila orang tuh kadang hendak belajar lah, kadang hendak menggunakan akal, berarti kadang mensyukuri nikmat. Nah, akalnya luar biasa lah. Sebelah bola. Kedua, bila ia kadang hendak belajar, kadang hendak menggunakan akal, kadang hendak menggunakan kesempatan, tiada sah amal ibadah karena ketaksiran. Taksir itu bahasa kita tiwas, tahu lah tiwas lah. Tiwas itu. Dan ketiga, bila ia kadang menggunakan waktu untuk belajar, menggunakan akal untuk berpikir, ialah kesempatan untuk belajar, karena di azab Allah di akhirat yang tiada siapa lagi kita meminta pertolongan. Nah, ini pas bulan puasa Allah, Bapak cukup paham lah. Ini kan kalau kita pada Bapak yang kitabnya asal saum menyatakan masalah puasa. Nah, masalah puasa. Kalau begitu baiklah. Tadi tuh kita pula dicukupakan dulu yang itu. Nah, ini pulang kita belajar tentang masalah karena kada ketemu lagi minggu karena lah sudah ditutup di majelisnya. Minggu karena sudah libur. Nah, ini penghabisan ini penutupan majelis hari ini. Ini masalah puasa menyatakan orang elah puasa. Nah, puasa Ramadan itu setahun sekali, sebulan lah, gue sekali tapi sebulan. Nah, lalu kita itu karena supaya ibadah kita itu diterima, maka wajib mengetahui apa yang kita laksanakan. Barang siapa beramal kadang mengetahui apa yang digawinya itu, maka amalnya tuh ditolak kada diterima. Umpatan aja kada kawalah, sembahyang umpatan kada kawa, puasa umpatan kada kawa. Nah, harus tahu keilmuannya pian itu tanda-tanda atau sahnya diterima suatu amal, yaitu pian tuh tahu apa yang digawi. Orang berpuasa, jadi dulu syarat orang berpuasa. Nah, kenapa jadi berpuasa? Kenapa jadi diwajibkan berpuasa? Nah, ini pertanyaan mungkin lah, kenapa jadi diwajibkan berpuasa? Satu, karena pian itu Islam. Kenapa jadi berpuasa? Islam kan? Bila Islam wajib puasa lah, katakanlah.
Ini siapapun bila merasa Islam maka wajib puasa. Yang kedua, bakal dan balik. Nah, bakal setelah. Nah, bila ada bakal orang gila kalau susah berpuasa. Bila ada yang berpuasa berarti orang gila. Kenapa ya? Karena ini ada bakal. Bila orang ada bakal boleh kada berpuasa lah. Orang gila. Nah, termasuk kan nomor tadi balik. Kalau balik enggak. Ini ada yang balik lah. Kelas 6 dah. Kalau tidak ya ini ada yang kada balik lah. Bila nya kada berpuasa kayak apa? Boleh nya kada berpuasa lah. Ada wajibnya. Nang wajib tadi pertama dulu Islam, kedua bakal dan balik. Bila nya kada bakal kada berpuasa, ada bapak. Ya lah. Atau inya kada berpuasa, aku kada wajib berpuasa karena aku belum balik jar jawabnya tadi. Kada berpuasanya, boleh lah nya kada berpuasa lah. Karena kada ada apa ya kewajiban baginya. Tapi kalau inya sudah balik, maka wajib berpuasa. Yang ketiga pulang puasanya pada agama. Yalah kawajib. Terkadang ada manusia yang kadang kawah kan secara agama. Misalnya ulang Tuhan yang pada Tuhan benar ada sidin. Kada Allah puasa sidin. Atau sidin itu orangnya garing pacakan membawa mati. Nah, itu kada berpuasa kada apa lah. Kenapa ya? Karena kada puasa. Yang keempat pulang kenapa jadi wajib berpuasa? Suci daripada haid dan nifas. Nah, jangan bila biar haid lah waktu puasaan tuh jangan berpuasa tuh malah bisa haram ulangnya lah karena dituntut untuk suci dong. Yang kelima, yang kelima ini karena kita nang awal-awal nih. Cukup bilangan Sya'ban 30 hari jika kada melihat bulan Ramadan. Jadi yang nomor ini intinya adalah bila hendak berpuasa dan arahkan pengumuman dari mana? Dari mana? Dari pemerintah. Jangan bisa hitung seorang lah. Kecuali memang orang tertentu yang ahli dalam hisab. Itu kan kada boleh bawaan juga. Jadi itulah kenapa jadi wajib kenapa jadi ulun berpuasa karena alasannya Islam. Balik bakal kawah aja secara agama. Aku jadi kada kawah aja. Pancak si kepala aja, kada puasa aja. Si kepala itu kan jadi masalah nih secara agama lah. Termasuk orang tua bangka sudah. Nah, Tuhan benar sudah. Acil-acil aja, puasaan leh. Berarti belum Tuhan benar, tapi masih anom-anom aja masih. Nah, betul orang yang suci pulang dari haid dan nifas. Nah, awalnya berpuasa. Nang kalima karena dangarakan buah apa ya? Dari apa tadi? Nah, pemerintah karena julang hari Rabu puasa hari Rabu kita. Hari Kamis jangan aja. Bila salah, kada jadi kita berdosa. Siapa yang salah? Pemerintah daripada pintar-pintar seorang. Nah, misalnya kita ini sudah wajib berpuasa oleh. Lalu kitanya pulang. Rukun puasa ada 2. Katakanlah satu dulu rukun puasa tuh ini sudah anak puasa, aku sudah anak puasa aja. Aku ini wajib bang berpuasa. Kayak apa puasa aku nih? 2 macam. Satu dulu berniat tiap malam Ramadan. Nah, malam tadi ulun kada apa nih? Kada tarawih pas kada berniat berpuasa aja. Nah, tuh ada saham nih. Nah, malam kali berniat malam aja lah. Bila kada tarawih jauh aja kada ingin berniat seorang di rumah. Nah para ingat lah. Nawaitu sama fardhi an adai fardhi syahri ramadhani, ada yang ramadani jangan bakalahi hadis sanati lillahi ta'ala bila ramadana hadis sanata bila ramadani hadis sanate itu aja bakalahi. Artinya jalan sahaja puasa besok hari daripada mereka yang pagi Ramadan pada ini tahun karena Ta'ala. Allahumma sholli. Nah, asal puasaan. Paling ini rancak lah. Akan kita latihan nih kita punya apa ya? Pada tapi menyahut nang apa tah? Salawat, cakanya biar lebih bina lah aku bisa bikin nyawa sendiri. Boleh anu Allah. Maulah nang camuh kan.
Allah jadinya bisa lagian kami lagi ini masih ingatkan bapak mulai dia tuh disuruh dia menyelawat dipaksa. Wah ini Seria kali lagi disuruh lagian ini kamu lihat lagiannya orang tuh yang menyawat kami lagi bari belum lagi asal apa jaranya cepatan akan waktu itu dia rame kadang katanya beri sedih duit tagihan. Oh ini orang tua menyahut lambat benar. Dan dia muntah suara empat lah. Beberapa jadi imam dia muntah itu cepat banget jadi imam. Nah, kami nak itu oleh. Kamu di kampung nih. Bismillah. Jangan dia lambat cepat tapi bujur itu diharapkannya lah. Orang gerakannya biar lambat, membacanya nanti cepat. Nah, namun gerakannya cepat kasihan orang tuha. Iyalah. Pertama berniat tiap malam karena bila anu ya ada tuan gurunya karena tanggal malam 1 Ramadan diiritakan doa sabulanan 4 adhab nang lain kena kalau malam itu ada nang kada ingat lah kada ingat dah berniat. Nang kedua rukunnya itu menjauhi dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga sampai waktu maghrib. Nah, itu ingatakan lah. Dua tuh jangan ingatakan. Apa tadi pertama niat, kedua menghindarkan dari segala yang membatalkan puasa dari mulai apa? Mulai terbit fajar sampai betul macam-macam digawinya ya Allah. Nah, membatalkan ada berapa macam? Nah, ini pasal pada kan lah. Ada jangan lah, sebentar lagi. Nah, minggu kan kita libur sudah lah. Biasanya karena Mbak Raya itu 2 minggu Mbak Raya hanya belum puasaan liburan aja ada tentangan kabar lah bapak jauh tahu belum lah dan lagi kalau di TikTok melihat buah nana kalau ada TikTok udah lah tentangan lah ada tentangan lah ada tuh ada buah nih kalau 3 kisah kami jar Pak Ayah bisa diliburkan jar baca buku pangjan baca bukunya baca buku sanusian. Apa yang membatalkan wudhu? Apa yang membatalkan puasa? Nah, jadi ini dia apa yang jadi nah. Satu dulu membatalkan puasa. Masuk ain benda dunia ke dalam rongga daripada lubang yang terbuka. Nah, makan ini muntungnya rongga terbuka lah. Apalagi nih rongga terbuka apalagi? Hidung, apalagi ada? Talinya ada lagi ya? Burit. Nah di muka itu terbuka kalau lah. Maaflah dibilang kita terbuka ya. Nah, bila memasukkan benda ke dalam situ maka batal. Lah, hati-hati tak. Makanya orang rajin bila di banyu tuh, aduh ini bakal tot. Kenapa ya? Kalau banyu itu masuk ke dalam luang burit. Nah, makruh jirajan. Ya kedua ini bakantut di banyu ya. Alasannya itu kalau ketika nang hana bakantut itu kan terbuka muntongnya. Ketika terbuka tuh banyu 4 masuk hen takutan mana itu. Jadi orang sakit orang nenek. Kalau beli bakantut di banyu aja. Nah, ya kayak itu tuh kalau ketika burit itu terbuka itu nah. Lalu banyu nyarinya menyedot banyu set bajunya. Nah, itu berbahaya tuh. Nah, kedua batal wudhu, wudhu pulang. Batal berpuasa bersengaja muntah. Bila kada sengaja, kada apa-apa nih sengaja muntah. Orang jangan di apa ya? Dicalok-calok tuh lo kok muntah, tuh bebas berdua aja, iyalah. Nomor 3 kata dijelaskan lah hubungan badan lagi bini. Berarti bibinian tuh batal lah. Kelakiannya apa? Betul, ada masuk sama ada, tapi mengeluarkan air mani. Ada bibinan tadi kemasukan benda. Nah itu, adalah nomor 4 bersengaja melakukan air maninya. Ini lagian lah, ada saja yang kan. Nomor 5 gila, auzubillah, puasaan gila. Nomor 6 pitam, tahu lah pitam lah, gila babi lah. Nomor 7 makan dahulu daripada yakin masuk matahari. Nah, makan sekalinya beda nih. Makan dahulu daripada yakin masuk matahari.
Nang kedelapan kedatangan haid dan nifas, kesembilan murtad, nang kasapuluh ba'anak ya. Nah itu tuh yang membatalkan puasa. Terakhir lah. Nah jadi bulan puasaan tuh kayaknya kita tuh kan diwajibkan berpuasa oleh masalah berpahala kada berpahala yang penting gawe puasa dulu. Iyalah. Bila orang tuh berpuasa pertama apa tadi? Rukunnya apa tadi? Berniat hari malam, siangnya menjaga dari yang membatalkan tadi, maka puasanya secara Islam, secara fikih sah. Tapi apakah berpahala atau kada tergantung anak kelakuannya inya pulang. Ya karena ada yang namanya membatalkan puasa, ada membatalkan pahala puasa. Nah itu kita kan tuh. Jadi ada yang membatalkan puasanya, ada yang membatalkan pahala puasa. Orang itu berpuasa tapi karena hari siang tuh inya gawian apa ya di sekolahan, nah, membatalkan pahala puasa. Nah itu nang kada dibolehkan. Apa tadi? Apa ngarinya tuh? Nang bahasa kita tuh harus menjaga kesempurnaan puasa. Nah makanya arjen orang lagi dari kami arjen lah puasaan paling satu mata. Wah ini banyak puasa bila sekolahan lebih banyak apa yang mudarnya lebih banyak bahayanya sekolah itu membatalkan pahala puasa daripada kada. Padahal nyaman kada menurut bapak lah akun kada banyak kada ke sekolahan. Kenapa yuk? Karena lakian bini tetamuan. Nah, membatalkan pahala puasanya kada batalkan pahalanya sayangnya. Nah lalu ada ngarannya puasa orang biasa tadi nang pemulaan tadi puasa wara tapi pahalanya kalau dijaganya. Nah nang kedua ini puasa orang nang menjaga pahala puasa pulang. Kayak apa caranya supaya kita tuh puasa kita tuh kewajiban tunai lalu dapat nilai ibadah puasa nih pahalanya. Maka kesempurnaannya harus menjaga daripada apa ya sesuatu atau dosa, ialah menjaga anggota tubuh dari berbuat dosa. Bila kawan itu pian itu dapat pahala tak? Nang dipelihara dulu lah karena mata. Ya. Jangan kan di sekolahan tuh kawan jaga mata lah, nggak sedikit deh. Ya lah, lah. Tangannya sedikit. Bila kawan menjaga pemelihara mata, nah masya Allah. Menjaga lidah pulang. Terus pulang menjaga apa? Menjaga pandangan, menjaga anggota-anggota lain supaya jangan berbuat dosa. Bila orang itu pian terpelihara apa ya anggota lalu dapat pahala puasa. Yang terakhir ada pulanglah puasa orang biasa kada bejagaan sebenarnya berdusta aja gulian begegayaan deh begegayaan. Ada tahu mana tadi pangdah puasanya sah tapi pahalanya kada ada. Sekalinya alhamdulillah kawa ini manahan diri daripada nang dosa. Ada pulang ketiga yang paling harus pulang menjaga puasa hati pulang. Nah, puasa hati ini mulai awal puasa isukan sampai subuh ingat awan Tuhan. Nah, masya Allah kawannya kayak itu. Nah, ini kada ingat awan si Allah aja awan si utuh aja duluan. Nah, nah itu diantara apa awal-awal berpuasa kita. Nah mudah-mudahan dengan sedikit yang dijelaskan itu pian masuk ke puasa karena sudah tahu apa-apa yang digawe. Nyatanya tadi bila orang beribadah itu wajib tahu apa yang dikerjakan itu puasa tadi rukunnya pian sudah tahu kenapa aku jadi wajib berpuasa karena aku Islam, karena aku balik, karena aku bakal, karena aku suci bang, karena aku sudah umpat pengumuman lalu diwajibkan puasa. Lalu tadi kayak apa pulang aku nih kayak berpuasa, oh aku berniat malam. Yang kedua apa deh menjaga diri dari yang membatalkan puasa, maka sah puasanya secara fikih. Lalu pahalanya supaya dapat pulang jaga anggota badan supaya jangan berbuat dosa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi yang bermanfaat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin arrahman arrahim maliki shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ada di perkataan asar tuh bila kita itu senang dengan datangnya bulan Ramadan
maka Allah SWT akan mengharamkan jasad kita, awak kita daripada api neraka. Di antara sanang itulah macam-macam aja ya Allah. Mudahan kalau anak bulan puasa kita ya Allah. Nah lalu kalau kami aja biasanya di pesantren itu disuruh baca syair. Nanti kita ini suka awan. Mudah-mudahan tadi dapat padilat terlepas dari api neraka. Nyaman aja lah bacanya lah, bapak bacakan apa iringnya. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Nas'alullah ar-Rahman rahmatan 'ala dawam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Bijahi Rasulillah nas'aluhu husnal khitam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Muhammad nurullah ma hawta kullal zalam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Hawaita wasfal kamal li ajma' ma la yura. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Anta syafi'una wa anta badrut tamam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Wa minka syafa'ata fi yawmiz ziham. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Alaika salatullah wa salamuhu tamam. Marhaban Ramadan, marhaban syahr siyam. Wa ala alihi wa sahbihi ala marril ayyam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan waktu yang lapang. Kemudian Allah selalu menjaga kita daripada segala yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan karena kita diberikan kesempatan tetap bisa menyambung kajian kita ini. Mudah-mudahan setelah Ramadan kalau kita menyambung, dan mudah-mudahan kita berniat untuk selalu menuntut ilmu. Amin ya rabbil alamin. Ala jannah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Taqabbalallahu minkum. Ya. Oke, sama-sama.